गोटे छोट गाँव में जड़े किसान तांको स्त्रीଙ୍କ सह बहुत साधारण और खुशीर जीवन बिताउथिले। मात्र सेमानंक खुशी रे सबुबले गोटे अभाव रहुथिला। सेमानंकर कौनसी संतान नथिला। किसानंक स्त्री प्रतिदिन आल्लाह को प्रार्थना करुथिले, हे आल्लाह मते भी गोटे संतान दियो, जीए मते माँ डाकिबो, जा फलरे आम जीवन संपूर्ण हेबो। गोटे संध्यारे किसान जमीरु थकी जाई फेरिले। से निज सांगरे जाळेणी काठर गोटे बड़ गंठुली आनिथिले, जहाकू से कांथ पाखरे रखिदेले। तापर से लुगा बदलाई निज स्त्री पाखरे बसिले एवं दुहे आराम रे खाइले। खाइबा शेष हेबा परे स्त्री टिके हसी देही कहिले, आज रातिरे मु गोटे अजब स्वप्न देखिले, जेमिति आल्लाह आमको गोटे सुंदर पुओ देइछंती। किसान तांको आखिरे बहुत दिन परे एक चमक देखिले एवं से मध्य मने मने आशा करबाकू लागिले जे हुए तो यही स्वप्न केबे सत हो जाऊ। किंतु ठीक सेही समय रे काठ गंटुली भितरु गोटे छोट नागसाप घुसुरी बाहर को आसिला। से एते सुंदर देखा जाउथिला जे दुहे तार गतिविधि देखि आश्चर्य होइगले। मात्र स्त्री मन हठात भारी होइगला, तांका आखिरे लुह भरीगला। से कांदी कांदी कहिले, देख साप मानकर भी पिला अछंती, मात्र आम भाग्ୟରେ कौनसी संतान नाही। तांको कथा सरी नथिला, सेही छोट सापटी सेमानक आड़कू बढ़िला एवं सेही चमत्कार हेला जेतेबेले से मनीष स्वर रे कहिला, मालिकाणी कांदंतु नाही, जदि खुदा आपण को संतान दे नाहंती तेबे मते निज पुओ करनियंतु। मु आपणकर आज्ञाकारी पुओ होई रहिबी, केबे भी आपण को क्षति पहुंचाइबी नाही। आपण केवल मते माँ भली पालंतु, मु आपणक प्रेम रे उपकार निश्चय सुझाइबी। यह शुणी दुहे आश्चर्य होइगले, किपरि एक छोट साप मनीष भली कथा कहूछि। सापटी डरी डरी किसान को स्त्री पाखक आसिला। स्त्री हृदय रे ममता जाग्रत हैला। से कोमलतार सह कहिले, जदि तू सतरे आमर पुओ हेबाकू चाहुचु तेबे आमे तते खुशी रे ग्रहण करिनेबु। आमे तोर सेपरी लालन पालन करिबु जेपरी माँ बापा निज पिला मानकर करंती। से उठिले, साप को निज हाथ रे धरिले, ताको परिष्कार पानी रे गाधोई देले, नरम कपड़ा रे पोछिले एवं ता पई गोटे छोट नरम बिछଣା तैयारी करिले। से राति रे से साप को भल पाई निज पाखरे सुआई देले। दिन बीतीबाकू लागिला। पत्नी प्रतिदिन ताकू भल पात्र रे उत्तम खाद्य और पानी देउथिले। से तार जत्न एपरि नेउथिले जेमिति कौनसी माँ निज प्रिय संतानर निये। प्रेम, चिंता एवं आशीर्वाद सहित समय गड़ी चलिला। साप बड़ हेबाकू लागिला। दिने साप निज बापांक पाखकू आसी कहिला, आज्ञा एबे मु युवक होइगलेनी, मु विवाह करबाकू चाहूछि। किसान टिके हसिकी कहिले, यह तो बहुत भल कथा, मु जंगल को जाई तो भली जने साथी खोजी आनिबी, जीए तोर बयस और गढ़णर होइथिबो। साप तुरंत मुंड हलाइला, ना आज्ञा मु साप को विवाह करबाकू चाहू नहीं। मु तो सुल्तानकर सुंदर झियो राजकुमारी को विवाह करबाकू चाहूछि। किसान डरी गले, राजकुमारी सुल्तान को झियो? मात्र साप दृढ़ थिला। से कहिला, आपण राजधानी जांतु एवं सुल्तान को कहतु जे गोटे बड़ साप तांको राजकुमारी को विवाह करबाकू चाहूछि। किसान हृदयरु भल और निष्कपट थिले। से सापर आदेश मानी राजधानी आड़कू बाहरिले। से राजधानी रे पहुंची सुल्तान महल को जाई भेटिबार अनुमति मागिले, कारण मामला तांको निजर नथिला बरम तांकर पुअर थिला। जेतेबेले सुल्तान को भेटिबार अनुमति मिलिला एवं किसान तांको सामने पहुंचिले, से नम्रतार सह मुंड नुआई कहिले, मोर महान सुल्तान, मोर घरे गोटे बड़ साप रहुछि, जहाको मु पिला दिनरु निज संतान भली पालिछि। से मनीष भली कथा कुहे और चिंता करे मध्य एवं एबे से आपणक झियो राजकुमार को विवाह करबाकू चाहूछि। सुल्तान किसानकर निष्कपटता देखि जोर हसिले। से परिहास भरा आनंद रे कहिले, जाओ निज घर को फेरी जाओ एवं सही साप को कहीदेव जे जदि से मो महल बगीचार सबु फल को सुनारे बदलाई देव तेबे मु मो झियो को ताहा सह विवाह करदेवी। किसान मुंड नुआई बाहरी गले। सुल्तान हसी हसी कहिले, कि मूर्खता, एवं तापरे से यही कथा उपरे आ कौनसी ध्यान देले नहीं।
ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଷାନ ସାପକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସାପ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ନାଗମଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଭାତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋର ମଣିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବଗିଚାରେ ରଖି ନିଜ ଆଖିକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ହେବ। କିଷାନ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭୋର ହେବା ମାତ୍ରେ କିଷାନ ସୁଲତାନଙ୍କ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ମଣିକୁ ମାଟି ଉପରେ ରଖି ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଷାନ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାରା ବଗିଚାରେ ଏକ ଅଜବ ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଗଛ ସେମାନଙ୍କର ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ସମସ୍ତେ ଚମକିବାକୁ କରୁଥିବାର ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। କିଷାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ଥିବା ମଣିକୁ। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସାପକୁ ଏହି ଚମତ୍କାର ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଲତାନ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ନିଜ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନଜର ସୁନା ଭଳି ଚମକୁଥିବା ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ବଗିଚା ପ୍ରକୃତରେ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଗଛମାନଙ୍କୁ 2 ଥର ତାପରେ 3 ଥର ଛୁଇଁଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବତା। ସେ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଏହା କୌଣସି ଗରିବ ଭଳା କିଷାନର କାମ ହୋଇନପାରେ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସାପ କିଷାନକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସୁଲତାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କିଷାନ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁଲତାନ ଏଥର ଗମ୍ଭୀର ଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ରୁହ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହେଁ। ଯଦି ସେହି ସାପ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଏକ ଶାହୀ ମହଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଭୂମି ସୁନାର ପରସ୍ତରେ ଢଙ୍କା ହୋଇଥିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି, ବିବାହ କଥା କହିବ ନାହିଁ। କିଷାନ ଡରିଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡର ଥିଲା ଯେ କାଳେ ଏଥର ସାପ ରାଗିଯିବ, ମାତ୍ର ସେ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଥରୁଥିବା ସ୍ୱରରେ ସାରା ସନ୍ଦେଶ ଦୋହରାଇ ଦେଲେ। ସାପ ଟିକେ ହସିକି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଷାନ ଯେପରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଲେ, ମାଟି ଥରିଲା, ପବନରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର ଚମକ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଷାନ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଆଲିଶାନ ମହଲ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁମ୍ବଜ ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଥିଲା ଏବଂ ପର୍ସ ଚମକୁଥିବା ସୁନାରେ ପରସ୍ତରେ ଢଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଷାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା, ତାଙ୍କ ଓଠ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସାପ ନୁହେଁ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ହୁଜୁର, ଆପଣଙ୍କ ଶାହୀ ମହଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁଲତାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ନିଜ ହାବେଳିରୁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ମହଲା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂଆ ମହଲକୁ ଦେଖିଲେ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିବାକୁ ଆଉ କିଛି ବାକି ନଥିଲା। ସୁଲତାନ ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସେହି ଅଜବ ଅନୁରୋଧକୁ ମଞ୍ଜୁର କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମର ସେହି ସାପ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ କହିଥିଲ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ମୋ ଝିଅର ରାଜିନାମା ବି ଜରୁରୀ। ସୁଲତାନ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେ ଆସିଲେ ତ ସୁଲତାନ ନରମ ଓ ଦୁଃଖଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟ, ମୋର ଅମୂଲ୍ୟ ଝିଅ, ମୁଁ ତୁମ ପିତା ତରବରିଆରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବୋକାମି ଭରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହୁଏ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ମନ ରଖିବ, କାରଣ ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ବଚନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅମାନତ। ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନଠାରୁ ବି ପ୍ରିୟ। ଯଦିଓ ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ, ମୁଁ ତାହା କରିବି ଯାହା ଆପଣ କହିବେ। କେବଳ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଲତାନ ଭାରି ହୃଦୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ସାପ ସହିତ ବିବାହ କର। ରାଜକୁମାରୀ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଲେ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦେଲେ। ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ। ନ ଜାଣି ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁଲତାନ ତୁରନ୍ତ କିଷାନକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ,
ଯେ ସେ ସାପକୁ ମହଲକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାରା ସହରରେ ହଇଚଇ ହୋଇଗଲା। 4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଉଥିବା ସୁନାର ଚମକୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବସିଥିଲା ସେହି ଭୟଙ୍କର ବିଶାଳ ସାପ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ପାଖରେ କିଷାନ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁନାର ଗାଡ଼ି ମହଲ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରହରୀ ଚାକର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଡରର ଧଳାପଣ ଖେଳିଗଲା। କେହି ପାଖକୁ ଆସିବାର ସାହସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ସାପ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ମାଗିଲା। ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ନା ଡର ନା ଘାବରାମି, ବରଂ ନମ୍ରତାର ସହ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ସାପ ତାର ସାହସ, ତାର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀ ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେବେ। ସେ ଧିମା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଏକ ତୀବ୍ର ଚମକ କୋଠରୀରେ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି ବଦହସ୍ୱରତ ଭୟଙ୍କର ସାପ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ତାର ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଜଣେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ଯାହାର ମୁହଁରେ ପୁରୁଷତ୍ୱ, ବାହାଦୁରୀ ଏବଂ ସାମ୍ରାନ୍ତାର ଚମକ ଥିଲା। କୋଠରୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କେବଳ ସାପର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାତି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୁଲତାନ ଓ ସୁଲତାନ ଯିଏ ଝରକାକୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହ ଏବେ କୌଣସି ସାପ ନଥିଲା, ବରଂ ଜଣେ ବାହାଦୁର ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସେମାନେ କୋଠରୀର କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଅନୁମତି ନେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଲଗାଇଲେ, ତାଙ୍କ କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୂଆ ମଙ୍ଗେତର ଏବେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଫେରିଥିବା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ରାଜକୁମାର ନମ୍ରତାର ସହ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। କିପରି ଜଣେ ଚତୁର ଯାଦୁଗରୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ଧୋକାରେ ସାପରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବାହାଦୁର ରାଜକୁମାର ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ସୁଲତାନଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। କୋଠରୀରେ ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସୁଲତାନଙ୍କ ନଜର କୋଠରୀର କୋଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ସାପର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାକୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ କେବେ ସାପ ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ସେହି କାତିକୁ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୁହଁ ଦୁଃଖରେ ମିଳନ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଥରୁଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେଲେ। କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେପରି ସେହି କାତି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବିଚରା ରାଜକୁମାର ହଠାତ୍ ଏକ ଉଦାସ ଧଳା ପକ୍ଷୀର ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପର ବରଫ ଭଳି ଧଳା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀର ନିରାଶା ଥିଲା। ସେ ଘାବରାଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କାଚ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାରେ ସେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପର ଆହତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସୁଲତାନ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଚିତ୍କାର କରି ଝରକା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସେହି ଆହତ ପକ୍ଷୀକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ରହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆକାଶରେ ହଜି ନ ଯାଇଛି। ସେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଏବଂ ଲୁହ ଭିଜି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ହେ ଖୁଦା, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମା ବାପା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର କଥା କହିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଲୁହ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ରାତି ବଢ଼ିଲା। ମହଲରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଚୁପଚାପ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, ନିଜ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ବାପା ମା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଅଟକାଇବା ବୃଥା। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଇରାଦା ପଥରର ଭଳି ମଜବୁତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଏକାକୀ ରାଜମହଲରୁ ବାହାରିଲେ। ସେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ସହରକୁ ବାହାରି ଏକ ବଡ଼
ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଲାକାତ ଜଣେ ଆଲ୍ଲା ଭକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଦରବେଶଙ୍କ ସହ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଧଳା ଥିଲା ଏବଂ ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତିର ଚମକ ଥିଲା। ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଉଦାସ, ଥକିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ଦୟା ଆସିଲା। ଦରବେଶ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଝିଅ, ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ରାତିରେ ତୁମ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବି। ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କର ଭଲ ଇରାଦାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ଟିକିଏ ବାଟ ଯିବା ପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଥିବା ସବୁଜ ଓଦା ଘାସ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଦରବେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ଥକିଯାଇ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଏତେ ମିଠା ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଯେମିତି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଦରବେଶ ଟିକେ ହସିକି ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ତ ବୁଝିପାରୁନି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ସେହି ଆଲ୍ଲା ଭକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ହସିକି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କଲେ ଏବଂ ନରମ ସ୍ୱରରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ମିଠା ଗୀତରେ କେଉଁ ରହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକ ଏପରି ରାଜକୁମାରଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଯାଦୁରେ ସାପ ରୂପରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାପ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଗରିବ କିସାନର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ନ ଆସିଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ଭଳି ପାଳିଲେ। ସେ ପୁରା 10 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପିତା ବି ମାନିଗଲେ, କାରଣ ସେହି ସାପ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ କେହି ମନା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ହଁ ଭରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କେହି ନ କହୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ତୁଟିଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସାପର କାତିକୁ ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ଭାବି ଯେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣାଉ ଶୁଣାଉ ବୃଦ୍ଧ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା, କାରଣ ଏବେ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଅଜଣା ଥିଲା। ସେ ଥରୁଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କୃପା କରି ମୋତେ ପୁରା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା? ଯାଦୁ ଶେଷ ହେଲା ନା ଆଉ କିଛି ବିପଦ ଆସିଗଲା? ବୃଦ୍ଧ ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ତୁମର ରାଜକୁମାର ଏକ ଧଳା ପକ୍ଷୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, କବୁତର ଭଳି। ବିଚରା ବହୁତ ମୁସିବତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହତ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଆଖି ଫାଟିଗଲା। ସେ ବିପଦରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧ ଭାରୀ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ କାତି ଜଳିବାର ଶାସ୍ତି ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ସେ ପକ୍ଷୀ ହୋଇ କୋଠରୀରୁ ଖସି ପଳାନ୍ତୁ। ସେ ଝରକାରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପର ଏବଂ ବହୁ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏହି କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା ନ ହୁଏ, ତେବେ ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କ'ଣ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ? କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ବି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବି? ବୃଦ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ମାତ୍ର ସହଜ ନୁହେଁ। ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ଏହି 4ଟି ପକ୍ଷୀ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଲାଞ୍ଜରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର ଦରକାର। ସେହି ପରଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ବରକତ ଅଛି, ସେହି ଔଷଧ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ରାଜକୁମାର ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯଦି ଆଲ୍ଲା ଚାହିଁବେ। ରାଜକୁମାରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗେତର ରାଜକୁମାରୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ସେହି ପରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ଷତ ଉପରେ ରଖିବି, ଯଦିଓ ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ। ବୃଦ୍ଧ ଦୟାଳୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଦିନରେ ବହୁତ ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ିଯିବେ। ଆମକୁ ରାତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧାର ଛାଇଗଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର ନେଇ ଆସିବି। ରାଜକୁମାରୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ଦୁହେଁ ପୁରା ଦିନ ଗଛର ଛାଇରେ କଟାଇ ଦେଲେ। ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆଖିରେ ଆଶା। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ରାତି ଆସିଲା।
ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାରୋଟି ପକ୍ଷୀ ଗଛର ଉପର ଡାଳରେ ଯାଇ ଶୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଓ ସେହି ଆଲ୍ଲାଭକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଇଯିବାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାଭକ୍ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଚାରୋଟି ପକ୍ଷୀ ଗଭୀର ନିଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନୀରବରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର ନେଇଗଲେ, ଏତେ ନରମତାର ସହ ଯେ ପକ୍ଷୀକୁ ଟିକେ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏବଂ ଚାରୋଟି ପର ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଦେଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆଖି କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଲ୍ଲାଭକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଭଲ କାମର ଋଣ ଜୀବନ ସାରା ସୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଉପକାର ଦେଇପାରିବେ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି। ଜଣେ ଏପରି ରୋଗୀ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯିଏ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବଦଳା ମାଗାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି ମହଲର ରାସ୍ତା ବତାଇଲେ ଯେଉଁଠି ଆହତ ରାଜକୁମାର ନିଜ ପ୍ରକୃତ ମା ବାପା ସୁଲତାନଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବଡ଼ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଲେ ଯେ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମାତ୍ର ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି କହିଲେ, ହୁଜୁର, ମୋତେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଲାଭଦାୟକ ହେଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅମାନତ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସୁଲତାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଯାହା ଜାଣିଛ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହା ତାର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଜକୁମାର ସୁଲତାନ ଏବଂ କିଛି ଦରବାରୀଙ୍କ ସହ ସେହି କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠି ରାଜକୁମାର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲେ, ନିଜ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ କାତରୁଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ସେହି ଚାରୋଟି ଯାଦୁକାରୀ ପର ବାହାର କରିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତାଙ୍କ କ୍ଷତ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେପରି ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ରାଜକୁମାରଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ମଣିଷ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଆଭା ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘା ଭରିଗଲା। ଏପରି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେପରି କୌଣସି କଷ୍ଟ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଯାଦୁର ଶେଷ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁଟିଗଲା। ସୁଲତାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ମୁସ୍କାନ ଖେଳିଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲେ। କିପରି ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, କିପରି ସେ ଏକ ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ବିସ୍ତତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିପରି ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ସେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଜଙ୍ଗଲ, ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ବିପଦ ପାର କରି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ନିକାହ କରିବା ଓ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଜୀବନସାଥୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ସୁଲତାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗର୍ବର ସହ ଦେଖି କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଏହି ରାଜକୁମାରକୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ତୁମ ପାଇଁ ସେସବୁ କଲେ ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବି ଏବଂ ତୁମ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଖବର ପୁରା ଦେଶରେ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦୌଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ପରିବାରରେ ମିଳିଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାର ନିକାହ ହେଲା ବହୁତ ଧୁମଧାମ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ନିଜ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ସେ କିଷାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହକୁ ଡକାଇଲେ, ଯିଏ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ଭଳି ପାଳିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସେବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ମହଲ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ଦେଇ ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହିଲା।